नारायणाय परिपूर्णगुणार्णवाय विश्वोदयस्थितिलयोन्नियतिप्रदाय ज्ञानप्रदाय विभूतासुरसौख्यदुःख तत्कारणाय वितताय नमो नमस्ते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेತ್. ಹರೇ ನಮಃ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತಿನ ಪರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದ ಶನಿವಾರ ದಿವಸ ಕಿಂಚಿತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮನ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಶ್ರೀಮದ್ ಆನಂದ ತೀರ್ಥ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯರ ತತ್ವವನ್ನ ಇವತ್ತು ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ತಿಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋಣ. ಕನ್ನಡ ಆಗ್ಬೇಕಾ ಇಂಗ್ಲಿಷು ಆಗ್ಬೇಕಾ ಹೇಗೆ? ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಓಕೆ. ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗೋದು. ನಿಮ್ದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮೂವ್ ತುಂಬಾ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್. ಅದೇನಂದ್ರೆ ನಾನು ಮೈಸೂರು ಮಠದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ. ಸರಿ ಸರಿ ಸರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಇಟ್ಕೋತೀನಿ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಓಕೆ ಸರಿ. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ವಾಯ್ಸ್? ಓಕೆ ಅಲ್ಲ? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಕೇಳಿಸ್ತಾ. ವಾಯ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ ರೈಟ್. ಈಗ ನಮ್ಮ ಈ ಶಾಖೆಯ ಒಂದು ಮೊದಲಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮನ್ ಮಧ್ವಮತೆ ಹರಿಹಿ ಪರತರಃ ಸತ್ಯಂ ಜಗತ್ ತತ್ವತೋ ಭಿನ್ನಾಹ ಜೀವಗಣಾಹ ಹರೇರನುಚರಾಹ ನೀಚೋಚ್ಚ ಭಾವಂ ಗತಃ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭೇದ. ಭೇದ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಇವತ್ತು ನಾನು PPT ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋಣ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಧಾರಣ ಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಇರತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಇದು ಪಂಚಭೇದ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಭೇದ ಅಂದರೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ವೈ, ಅದಕ್ಕೆ ಭೇದ ಅಂತಾರೆ. ಈಗ ಈ ಭೇದವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ನಮಗೆ 3 ವಸ್ತುಗಳು ಇದೆ. ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜೀವ, ಒಂದು ಯಾವುದು ಜೀವ, ಎರಡನೇದು ಯಾವುದು ಜಡ, ಮೂರನೇದು ಯಾವುದು ಈಶಾ. ಅಂದ್ರೆ ಜೀವ, ಜಡ, ಈಶಾ ಅಂತ. ಈಗ ನಾವು ಭೇದವನ್ನು ಮಾತಾಡಬೇಕಾದರೆ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ನಾವು ಭೇದ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಕೇಳುತ್ತಲ್ಲ? ಹಾ. ಸೊ ಭೇದವನ್ನು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಈ 2 ವಸ್ತುಗಳು ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ತಗೋಬೇಕು. ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಮಿಟೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿರ್ತೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ 3 ವಸ್ತುಗಳು ಇರುವಾಗ 2 ವಸ್ತುಗಳು ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ 3P2 ಅಂತಾರೆ. ಏನಂತಾರೆ? 3P2. ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 3P2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಎಷ್ಟು ಅಂತ? P2 ಎಷ್ಟು? ಪರ್ಮಿಟೇಷನ್ 3 into 2. 6 ಅಲ್ವಾ? 3P2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6. ಅಂದ್ರೆ 3 ವಸ್ತುಗಳು ಇರುವಾಗ 2 ವಸ್ತುಗಳು ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಇಫ್ ವಿ ಟೇಕ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ 6 permutations. Okay, so keep that 6 number in mind, right? But let us understand which are these 6. Before that, we have to define what is each object there. What does jiva mean? What does jada mean?
What does Isha mean? Isha means God, right? So what is the definition for Isha? He is Sukhamaya Dukkha Rahita. I repeat, Isha is Dukkha Rahita, zero Dukkha. And Sukhapurna is the definition of Isha. What is the definition of Jiva? Jiva has both Sukha and Dukkha, which means we call it Sukha Dukkha Mishrita. So, Jiva is an entity which is a combination of both Sukha and Dukkha. So, that is the definition of Jiva. Now, come to the definition of Jada. Jada means Dukkha Rahita, Sukha Rahita, which means an inanimate object does not have Sukha, neither does it have Dukkha. That is Jada Padartha. So we got the definitions of all the three. To repeat, Isha is Sukhapurna, Dukkha Rahita. Jiva is Sukha, Dukkha Mishrita. Jada is Sukha Rahita, Dukkha Rahitya is the definition. Now, let us take one object with the other object. So, there are three entities, right? So, let us take Jiva and Isha. Jiva and Isha, can they be equal? By definition, they cannot be equal. Why? Isha is Sukhamaya and no Dukkha at all. But Jiva has both Sukha and Dukkha. So, the first Bheda, first difference is between Jiva and Isha. So, got it? Register in your mind that Isha and Jiva are not equal. They are different. Isha is somewhere at the top, Jiva is somewhere at the below, and the characteristics are completely opposite. That is Jiva, Isha. Now take Jada and Isha. What happens? Jada does not have Dukkha, neither Sukha. But Isha is Sukhapurna and Dukkha Rahitya. So how can they both be equal? That results in the second Bheda. Yaradne Bheda yaudu? Jada Padarthakku Ishanigu Bheda ide. So Yaradne Bheda. So first one, Jiva Isha Bheda. Second one, Jada Isha ಭೇದ. ಇಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಇದು ಆದ ಮೇಲೆ ನಾವೇನ್ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಜೀವ ಮತ್ತೆ ಜೀವ ಎರಡು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಎರಡು ಜೀವಗಳಲ್ಲಿ ಭೇದ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ? ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ? ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಐ ವಾಂಟ್ ದಿಸ್ ಟು ಬಿ ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್ ಸೆಷನ್. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ. ಯಾಕೆ ಇದೆ? ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಜೀವ 1 ಈಸ್ ಸುಖ ದುಃಖ ಮಿಶ್ರಿತ, ಜೀವ 2 is sukha dukkha mishrita. So it looks like both are same. ಆದ್ರೆ ಮಿಕ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ? ಹಾ, ಅಂದರೆ ಬೈ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಅದು ನಮಗೇನ್ ಕಾಣುತ್ತೆ? ಜೀವಕ್ಕೂ ಭೇದ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸತ್ತೆ. ಆದರೆ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜೀವನಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಟು ಅನದರ್ ಜೀವ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್. ರೂಪ ಆಯ್ತಾ, ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆಯ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜೀವ ದೇಹ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗಲೇ ನೋಡೋಣ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಜೀವನಿಗೆ ಇರೋ ಯೋಗ್ಯತಾ, ಒಬ್ರು 100 ಮೀಟರ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಓಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರು 1500 ಮೀಟರ್ಸ್ ರಿಲೇ ರೇಸ್ ಓಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಒಬ್ರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ತಗೊಳ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಪಾಸು ಆಗಿರಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜೀವನಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವನಿಗೆ ಭೇದ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವೈ? 2 individuals ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಫ್ ವಿ ಸೇ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್, then the chief minister and the gate man of the chief minister should be equal. That is not possible, right? Therefore, the third Veda is between Jiva and Jiva. So,
ಜೀವ ಜೀವ ಭೇದ ಎಷ್ಟನೇದದು? ಮೂರನೇದು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಎರಡು ಜಡ ಪದಾರ್ಥ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಜಡ 1 ಜಡ 2. ಇದರಲ್ಲಿ ಭೇದ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲಿಯೋ? ಭೇದ ಇದೆಯಾ? ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಭೇದ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ? ದುಃಖರಾಹಿತ್ಯ ಸುಖರಾಹಿತ್ಯ ಅಲ್ವಾ ಜಡ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಜಡ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೂ ದುಃಖರಾಹಿತ್ಯ ಸುಖರಾಹಿತ್ಯ. ಸರಿ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಭೇದ. ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಬಂಗಾರದ ಉಂಗುರ ಇದೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಿ ಉಂಗುರ ಇದೆ, ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಜಡ ಜಡ ಭೇದ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹೈಪಾಥಸಿಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಅವಾಗ ನಾನು ಬಂದು ಕೇಳ್ತೀನಿ, ನೋಡ್ರಿ ಜಡಕ್ಕೂ ಜಡಕ್ಕೂ ಭೇದ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅವರ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೇನೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ನನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಉಂಗುರ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ನೀವು ನನ್ಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಂಗಾರದ ಉಂಗುರವನ್ನ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಒಪ್ತೀರಾ? ನೀವು ಒಪ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಎರಡು ಜಡ ಪದಾರ್ಥನೇ. ದಿ ಮೌಲ್ಯ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎ ಗಿವನ್ ಜಡ ಪದಾರ್ಥ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಅದರ್ ಜಡ ಪದಾರ್ಥ. ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಇನ್ನೊಂದು, ಈಗ ಕಾಠಿಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೀಲ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಹತ್ತಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಕಾಟನ್. ಸೊ ಕಾಟನ್ನಿಗೂ ಒಂದು ಸ್ಟೀಲ್ ರಾಡ್ಗೂ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ಜಡ ಪದಾರ್ಥ ಅದು ಸಾಮ್ಯ ಬರತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಜಡ ಪದಾರ್ಥದ ರೂಪ ಗುಣ ಕಾಠಿಣ್ಯ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಜಡ ಪದಾರ್ಥ ವಿತ್ ದಿ ಅದರ್ ಜಡ ಪದಾರ್ಥ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಏನಾಯ್ತು, ಜಡ ಜಡದಲ್ಲಿ ಭೇದ ಉಂಟು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಯಾವ್ದಾವ್ದಾಯ್ತು? ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಎಷ್ಟು ಭೇದ ಮುಗಿಸಿದ್ವಿ ನಾವು? ಹೇಳಿ. ಜೀವ ಈಶ ಜೀವ 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 ಜಡ ಈಶ. ಹಾ, ಜೀವ ಈಶ, ಜೀವ ಜಡ ಈಶ, ಜಡ ಜಡ. ಜೀವ ಜೀವ ಜಡ ಜಡ 4 ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಇನ್ನು 2 ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ನಾವು. ಹೌದಾ? ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬಿಟ್ಟಿದೀವಾ? ಜೀವ ಜೀವ ಆಯ್ತು, ಜೀವ ಜಡ ಆಯ್ತು, ಜೀವ ಈಶನಿಗೂ ಭೇದ ಅಂದ್ವಿ, ಆಮೇಲೆ ಜೀವ ಜಡಕ್ಕೂ ಭೇದ ಅಂದ್ವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಭೇದ ಯಾವುದು? ಜೀವ ಜಡ ಈಶ ಜಡ. ಹಾ ಅಲ್ಲ, ಆಯ್ತು, ಜಡ ಈಶ ಆಗೋಯ್ತು. ಜೀವ ಜಡ ಭೇದ ನೋಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಖಂಡಿತ ಇಟ್ಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಜೀವನಿಗೆ ಸುಖ ದುಃಖ ಮಿಶ್ರಿತ, ಜಡಕ್ಕೆ ಸುಖ ದುಃಖ ರಾಹಿತ್ಯ, ಅದೆರಡಕ್ಕೂ ಸಾಮ್ಯ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಜೀವನಿಗೂ ಜಡಿಗೂ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದು ಜೀವನಿಗೂ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ, ಒಂದು ಚೇರ್ಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅದು 5ನೇದು ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಜಡ ಜಡ ಭೇದ ಹೇಳುವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ರಿ, ಸಿಂಪಲ್. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಫೋನ್ ಇರಬಹುದು, ನನ್ನ ಹತ್ರ iOS ಆಪಲ್ ಫೋನ್ ಇರಬಹುದು, ಆರ್ ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಈಗ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ? ಬಿಕಾಸ್ ದಿ ಆಪಲ್ ಫೋನ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್, ಕಾಸ್ಟ್ಲಿಯರ್ ದನ್ ದಿ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಫೋನ್. therefore I cannot exchange it. ಸೊ ನೋಡಿ, ಸಿಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಈ ಭೇದಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಟೈಟಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಪಂಚಭೇದ ಇನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಅನುಭವ ಸಿದ್ಧವಾದದ್ದು ಈ ಪಂಚಭೇದಗಳನ್ನ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ನಮ್ಮ ಮತ ಹಂಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಜೀವ ಈಶ ಭೇದ, ಜಡ ಈಶ ಭೇದ, ಜೀವ ಜೀವ ಭೇದ, ಜಡ ಜಡ ಭೇದ, ಜೀವ ಜಡ ಭೇದ 5 ಆಯ್ತು. 3p2 = 6 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಇನ್ನೊಂದಾಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಯಾವ್ದದು? ಯಾವ್ದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನಾವು? ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಹಾ, ಈಶ ಈಶ. ಅದು ಭೇದ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವೋ? ಅಭೇದ. ಯಾಕೆ?
ಅಭಿನ್ನವಾಗಿ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲ ಹೊತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಸಟಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಅದು. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಚ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ನಾವು ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿದ್ದೇವಿ, ಈಶನಿಗೂ ಭೇದ ಇಲ್ಲ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ರೂಪರಿಗೆ ಭೇದ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ನೇಹ ನಾನಾಸ್ತಿ ಕಿಂಚನ ಅವೆಲ್ಲ ಸರಿ. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗ ಡಿಫೈನ್ ಆಗತ್ತೆ? ಇಫ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಭಗವಂತ ನಾರಾಯಣ. ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹೇಳಿ. ಸರ್ವೋತ್ತಮ ನಾರಾಯಣ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾರಾಯಣಗೆ ಸಲ್ಲೋದಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ನಾನೀಗ ಸರ್ವೋತ್ತಮಕ್ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು. ಈಶ ಭೇದ ಯಾಕೆ? ಅಲ್ಲಿ ಭೇದ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ, ಇರೋದು ಒಬ್ಬನೇ ಈಶಾ. ಅದು ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಏನು ಏಕಮೇವ ನ ದ್ವಿತೀಯಂ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಆಮೇಲೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಆರ್ ಡಿಟರ್ಮಿನ್ಡ್ ಇಫ್ ದ ಟೂ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್, ರೈಟ್? ಬಟ್ ಈಶ ಇರೋನು ಒಬ್ಬನೇ, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಈಶನಿಗೂ ಭೇದ ನಾವು ಸರ್ವತಾ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 3p2 6 ಅಂತಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದು 6 - 1 ದಟ್ ಈಸ್ 5. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಂಚಭೇದ. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಂದ ನಾವು ಈ ಪಂಚಭೇದವನ್ನ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯ ಬರೀತಾರೆ. ಒಂದು ಜಡಕ್ಕೂ ಇನ್ನೊಂದು ಜಡಕ್ಕೂ ಯಾಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ತರ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಜಡ ಪದಾರ್ಥ ವಿತ್ ಅನದರ್ ಜಡ ಪದಾರ್ಥ. ಈ ಪಂಚಭೇದದಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಲೀಡ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತಾರತಮ್ಯ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಹರಿಪರತರಃ ಸತ್ಯಂ ಜಗತ್ತತ್ವತೋ ಭಿನ್ನಾ ಜೀವಗಣಾ ಹರೇಃ ಅನುಚರಾಃ ನೀಚೋಚ್ಚ ಭಾವಂ ಗತಾಃ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರೀರೆಕ್ವಿಸಿಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಂಚಭೇದ ಒಪ್ಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ? ಆವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಜೀವ ಈಶನಿಗೆ ಭೇದ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಅಂತ ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ಆಗತ್ತೆ. ಜೀವಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದವನು ಯಾರು? ವಾಯುದೇವರು. ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ವಾಯುದೇವರು ಕೂಡ 2 ಕೋಟಿ, ಒಂದು ಈಶಕೋಟಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವಕೋಟಿ. ಈಶಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೇ ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾರ್ಯಾರು? ಈಶಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ? ಹೇಳಿ. ಈಶಕೋಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಶ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾನೆ, ದೇವರು. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ? ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಈಶಕೋಟಿಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? 32 ಗುಣಗಳು ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸರ್. ಗುಣಗಳಲ್ಲ, ಲಕ್ಷಣಗಳು. ಈಗ ಲಕ್ಷಣ. ದೇವರಿಗೆ ಅದೊಂದೇ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ, ದೇಶತಃ ಕಾಲತಃ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ದೇವರಿಗೆ ಸಮಾನ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಅದಕ್ಕೆ ಸಮನ ಅಂತ ಹೆಸರು ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ. ದೇಶತಃ ಸಮಳು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಇರ್ತಾನೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಇರ್ತಾಳೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಿತ್ಯಾವಿಯೋಗಿನಿ, ಅದು ದೇಶತಃ ಸಮ. ಕಾಲತಃ ಯಾವಾಗ ದೇವರು ಇರ್ತಾನೋ ಆವಾಗೆಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮೀನೂ ಇರ್ತಾಳೆ. ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬೋದು, ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರ್ತಾಳೆ ಅವಳು. ಎಲ್ಲಿ? ಪಟಪತ್ರಶಾಹಿ ಅಂತ ಇರುವಾಗ ಅವಳು ಒಬ್ಳೇ ಇರ್ತಾಳೆ ದೇವರ ಜೊತೆ. ಆಯ್ತಾ? ದೇಶತಃ ಕಾಲತಃ ಸಮಳು. ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಅವಳು ದೇವರಿಗೆ ಅಸಮಳು ಅಂದರೆ ಗುಣತಃ. ದೇವರಿಗೆ ಅನಂತ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಅನಂತ ಗುಣಗಳು ಅಂದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಗೆ ಅನಂತ ಗುಣಗಳು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಳಿಗೂ ಅನಂತ ಗುಣಗಳು. ಗುಣಗಳು ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಲಕ್ಷಣಗಳು. ಲಕ್ಷಣಗಳು ಒಂದು ಶರೀರಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತ ಲಕ್ಷಣಗಳು, 32 ಲಕ್ಷಣಗಳು. ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೂ 32 ಲಕ್ಷಣಗಳು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಆ ದೇವರಿಗಿರೋ ಲಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿನು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಗಿರೋ ಲಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇರ್ಲಿ.
ದೇಶತಃ ಕಾಲತಃ ಸಮಳು, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂಡ್ ಗಾಡ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಈಶ ಕೋಟಿ. ತಾರತಮ್ಯ ಇದೆ, ದೇವರು ದೊಡ್ಡವನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 2 ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಮ್ಯ ಇದೆ ದೇವರಿಗೂ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ. ಅದೇನು? ದೇವರು ನಿತ್ಯ ಮುಕ್ತ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಕೂಡ ನಿತ್ಯ ಮುಕ್ತಳು. ಇದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ನಿತ್ಯ ಮುಕ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಮುಕ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾರು? ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವರಿಬ್ರು ನಿತ್ಯ ಮುಕ್ತರು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಈಶಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ತಾರತಮ್ಯದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪರಮಾತ್ಮ, ವಿಷ್ಣು, ನಾರಾಯಣ ಎಲ್ಲ ರೂಪಗಳು ತಗೊಳ್ರಿ. ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವಳು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರೀಸನ್. ಆದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಜೀವಕೋಟಿ. ಆ ಜೀವಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮನಾದವನು ಯಾರು? ವಾಯುದೇವರು, ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಾಯು ಜೀವೋತ್ತಮ ಅಂತೀವಿ. ಅಂದ್ರೇನು? ಜೀವನೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಉತ್ತಮನೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಯಾವ ಜೀವಕೋಟಿನಲ್ಲಿ. ಪ್ಲಸ್ ವಾಯುದೇವರು ಕೂಡ ಮುಕ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಸಾಧನೆ ಆದ ಮೇಲೇನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಾಯುದೇವರು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಾಗ್ತಾರೆ, ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ 100 ವರ್ಷದ್ದು. 100 ವರ್ಷ ಸಾಧನ ಆದ ಮೇಲೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅವರಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಮುಕ್ತಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಯಾವ ಯಾವ ಜೀವರಾಶಿಗಳು ಮುಕ್ತಿ ಸಾಧನೆ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಮುಕ್ತಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಈಗ? ಸೊ ಜೀವಕೋಟಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಬ್ರಹ್ಮವಾಯು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸರಸ್ವತಿ ಭಾರತೀಯರು. ಹಾಗೆ ಫರ್ದರ್ ನಿಮಗೆ ಇದು ತಾರತಮ್ಯ ಡಿಫೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು 2 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಪಂಚಭೇದ ಮತ್ತೆ ತಾರತಮ್ಯ. ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಮೋಕ್ಷ ನಾನು ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯ ಬರೀತಾರೆ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್ತು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉಪನಿಷತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಷ್ಯ ಬರೆಯುವಾಗ ಈ 2ರ ಜ್ಞಾನ ನಾವೀಗ ಶಾಬ್ದಿಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಹಾ ಹೇಳಿ ಆಚಾರ್ಯ, ಒಂದು ವಿಚಾರ. ಈ ಪಂಚಭೇದ ಈಗ ನೀವು ಸರಳವಾಗಿ ದೃಷ್ಟಾಂತದಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಏನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಜೀವನ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಇರಬಹುದು, ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಕಂಪೇರಿಟಿವ್ ಏನೊಂದು ಇಶ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಂಪೇರಿಟಿವ್ ಏನೋ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇನ್ ಸೊಸೈಟಿಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಇದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಪಂಚಭೇದ? ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇವತ್ತು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪಂಚಭೇದ ಎಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಬ್ನು IAS ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರು IAS ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಬ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿರ್ತಾನೆ, ಅವನ ಯೋಗ್ಯತೆನು ಜಾಸ್ತಿ ಇರತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾರಿಗೋ CET ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದು 1 in 10 ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ 20,000 ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಯಾಕೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಂಚಭೇದ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಜೀವನಿಗೂ ಇಂದು ಜೀವನಿಗೂ ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ಭೇದ ಉಂಟೇ ಉಂಟು. ಆ ಸಾಮ್ಯ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ನಮಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕನ್ಸೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾತ್ರ ಉತ್ತಮ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಈಗಿನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಗತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ? ಎಲ್ಲೋ ಒಳಗಡೆ ಮಾನುಷಿಕ ದುರ್ಗಂಧಗಳು ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಇತ್ತು, ಯಾವುದೋ ಕಾರಣದಿಂದ ನನಗೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ದುಃಖ ಪಡೆಯೋ ಬದಲು ಪರಮಾತ್ಮನ ಚಿತ್ತದಿಂದ ಈ ಜೀವನಿಗೂ ಆ ಜೀವನಿಗೂ ಭೇದ ಇದೆ, ಆ ಭೇದ ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಾನುಸಾರವಾಗಿ ದೇವರು ಫಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಶರಣು ಹೋದರೆ ಖಂಡಿತ ನಮಗೆ ಯಾವ ದುಃಖ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸರಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಪಂಚಭೇದದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ನಾವು ತಿಳಿಯಾಗಿ ಈ ತರ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಈಸಿ ವೇನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಬಹುದು. ಬೇರೆಯವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬಹುದು. ನನ್ನದೊಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಈ ನೀವು ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ತುಂಬಾನೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಕ್ರೀಡಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಇರದೆ
ಅತಿಯಾದ ಕ್ರೀಡಾತ್ಮಕವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನಾವೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು, ಅವರು ಮನುಷ್ಯರು, ನಾವು ಮನುಷ್ಯರು. ನಾವು ಬೆಳೆದು ಬಂದ ವಾತಾವರಣ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ, ಬೇರೆಯವರು ಬೆಳೆದು ಬಂದ ವಾತಾವರಣ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ. ಆವಾಗ ನಾವು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಅಭಿರುಚಿಗಳು ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅನಂತ ಗುಣಗಳು ಇರುವಂತ ಭಗವಂತಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವನಿಗೆ 1 2 3 4 ಗುಣಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ಇವನಿಗೆ 3 4 5 6 7 ಗುಣಗಳು ಇರಬಹುದು. ಈ ತರಹ ಭಗವಂತನಿಂದ ಬಂದಂತ ಗುಣಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ದೇವರು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಆ ಜೀವ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಏನೇನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರಹದ ಗುಣಗಳು ಅಥವಾ ಯೋಗ್ಯತಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರಹದ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿರ್ಬಹುದು, ಕುಲ ಇರಬಹುದು, ನಾವು ಬೆಳೆದು ಬಂದು ಭೌಗೋಳಿಕ ಇರಬಹುದು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಈ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ನಿತ್ಯ ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಕಂಪೇರಿಟೇಟಿವ್ ಮೈಂಡ್ಸೆಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಆ ಕಂಪೇರಿಟೇಟಿವ್ ಮೈಂಡ್ಸೆಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುವಂತಹ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಭಿರುಚಿಗಳು ಏನು, ನಾವು ಎದರ ಕಡೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ನಮ್ಮ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು, ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ, ಈ ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಫೋಕಸ್ ತೊಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಉಳಿದವರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾಷನ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಆದರೆ ಐ ಆಮ್ ಗುಡ್ ಅಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂತ ನನ್ನ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ವರ್ಕ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಇಟ್. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು, ಅನಿಲ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅವನು MBBS ಮಾಡ್ತಾನಂತ ನಾನು MBBS ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾನಂತ ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ನಾನು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾವುದು ನನಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ಇದೆಯೋ, ಯಾವ್ದು ನನ್ಗೆ ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನ ನಾನು ಸಾಧಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತೋ ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, ದುಃಖನೇ ಆಗಲ್ಲ. ಈಗ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ CET ಶುರು ಆಯ್ತು, ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ 84 ಅಲ್ಲಿ. ನನ್ನ ತಂದೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದೇ, ನೀನು CET ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀನ್ CET ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ಆದ್ರೆ ನಿಂಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓದಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನ್ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಅಂದ್ರೆ ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ದಟ್ ಐ ಶುಡ್ ಡೂ ಮೈ BSc or some other course because my father cannot afford. ನಾನೇನ್ ಹೇಳಕ್ ಬಂದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮೋಡ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಬಹಳ ದುಃಖ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಐ ಹ್ಯಾಪಿಲಿ ಟುಕ್ ಅಪ್ BSc ಅಂಡ್ ಡಿಡ್ ಮೈ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೇವರು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಈಗ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಕ್ ಪೀಸ್ ವಿತ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್, ರೈಟ್, ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಜೀವ ಈಸ್ ಡಿಸೈನ್ಡ್ ಯುನಿಕ್ಲಿ ಬೈ ಪರಮಾತ್ಮ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು. ಈ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳು, ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮಕ್ಕಳು ಮೊದಲು ಈ ತರಹದ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆ, ಅಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅದು ಮಧ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಪಂಚಭೇದಗಳ ಚಿಂತನೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಣ್ಣವರಿದ್ದಾಗಿಂದ ಸಿಕ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಅವರು ತಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿರಬಹುದು, ಕೋರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಇರಬಹುದು, ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಚಿಂತನೆ ಸರಿಯಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಫೋಕಸ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಗುಡ್ ಎಟ್, which area they are good at least consciously they can decide it. So in that sense the panchabheda tattva of Madhva philosophy will going to help the today's generation, that we have to strive it, try to at least tell the kids, ಇವತ್ತಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನ, ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಮಧ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಈ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವರು. ಆಮೇಲೆ ಜಾಬ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇರ್ತದೆ ಈ ವಿಷಯದಿಂದ. ಖಂಡಿತ. ಅಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಆ ಪಂಚಭೇದನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮಿಸ್ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಆದ್ರೂ ಕಷ್ಟ. ಆಯ್ತಾ? ಅದರಿಂದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ? ಎನಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್? ನೋ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಸ್ ಸ್ಟುಪಿಡ್, ಎವ್ರಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಸ್ ಜೆನ್ಯೂನ್. ಶ್ರೀಪಾದ್ ಅವ್ರ ಕೇಳ್ರಿ. ಈಗ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಮುಂದೆ ಇದಕ್ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿನೂ ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಅವಾಗ. ನೋಡ್ರಿ, ಬ್ರಹ್ಮ ಸರಸ್ವತಿ ಇಬ್ರಿಗೂ ಮೋಕ್ಷ ಕಾಲ ಒಂದೇ ಅಂತ ಏನಿರ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.
ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ನಿಯತ ಪತಿ ಪತ್ನಿಯರು ಮಾತ್ರ ಡೆಫಿನೆಟ್. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ವಾಯುದೇವರು ಬ್ರಹ್ಮ ಪದವಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರ ನಿಯತ ಪತ್ನಿ ಭಾರತೀ ದೇವಿ ಆ ಸರಸ್ವತಿ ಪದವಿ ತಗೋತಾರಂತ ಹೌದು 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 ತಿಳ್ಕೊಬೋದಾ? ಹೌದು ಹಾ, ಖಂಡಿತ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, PM ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮೊದ್ಲು MP ಆಗಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಯುದೇವರು MP ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ PM ಯಾರು? ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು. ಪದವಿ ಅದು. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಹಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನೇನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತಾ? ಇದು ಬರೇ 20 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ವೇ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆದ್ರೆ ಇದು ಬಹಳ ಡೀಪರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ನಾನು ಯಾಕೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಪರ್ಮಿಟೇಷನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾಕೆ ಈ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಭೇದ ಬಂದಿದೆ, ಆ ಭೇದವನ್ನ ಅನುಭವ ಸಿದ್ಧ ಅಂತ ಶ್ರೀಮದ್ ಆನಂದ ತೀರ್ಥ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ವಾ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಅನುಭವ ಸಿದ್ಧನೋ ಇಲ್ಲವೋ ಅಂತ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು, ಅರಿವು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಪಂಚಭೇದ ಇನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ಅಂತ ಟೈಟಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ರೋಗಮೋಚನ ಧನ್ವಂತರಿ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ ತೀರ್ಥರ ಮೂಲ ಬೃಂದಾವನ, ಸತ್ಯ ಸಂತುಷ್ಟ ತೀರ್ಥರ ಮೂಲ ಬೃಂದಾವನ, ಈ ಕಾರ್ತಿಕೋತ್ಸವ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಕೆಳಗಡೆ. ಅದರದೆಲ್ಲ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಶಾಖೆಯ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಯುಹು, ಆರೋಗ್ಯ, ಐಶ್ವರ್ಯ, ಒಳ್ಳೆ ಮತಿ ಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಧನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ವರೆಸ್ಲಿ ಅಂತ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋಣ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.